हाँ जी विद्यार्थियों, किवें हो सारे। हाँ जी, आप गल करते हैं एक अपने होर एग्जाम जोड़ा होया सीगा, पहला एग्जाम सीगा L1 का जोड़ा शिफ्ट 1 दे विच होया सीगा। उहदे विच आपां आ जाओ फिर कुछ प्रश्न है जिहड़े पंजाबी दे जिहड़े 60 प्रश्न जिहड़े आए आ भाषा 1 ते भाषा 2 दे, उन्हां दी आपां करदे हैं जी जिक्र उन्हां बारे, उन्हां दे आंसर लाइए नाल नाल कोई व्याख्या च देखदे हैं की कुछ काम दा आया। हाँ जी, भाषा 1 दे विच 31 नंबर प्रश्न देखो जी की है कि भाषा सिक्ख्या विच पाठ पुस्तक के महत्व नूं प्रगटाउंदा सही जुट सुनो। सही जुट है जिहड़ा चुनना है तुसीं, सही जुट जिहड़ा होऊगा तुहानूं पता ही है पाठ पुस्तक के महत्व नूं जिहदे विच प्रगटाया होऊगा। समय की बर्बादी ना जी, आ तां पहला गलती हो गया। समय की बर्बादी क्यों है? पाठ पुस्तक नूं पढ़न नाल तां सगों अपना समा जिहड़ा वधिया चंगा गुजरदा। सूचनावां दा संग्रह अर्जित ज्ञान च घाट, आ भी मार खा गया ऑप्शन अर्जित ज्ञान च घाट, आ भी गलत हो गया। महत्व नूं प्रगटाउण वाला सही जुट समूह चुनना। ज्ञान प्राप्ति का साधन विषय वस्तु नूं समझण सहायक, आ तो सही लगता है बिल्कुल। आत्म विश्वास च कमी मौलिक च, आ भी गलत हो गया। सो ज्ञान प्राप्ति का साधन विषय वस्तु नूं समझण विच सहायक। हुण इहदे विच सुणो, पाठ पुस्तक नूं महत्व नूं दर्शाउण वाले जुट किहड़े-किहड़े बनदे आ, देख लो किवें। एक तां हुंदा सूचनावां दा संग्रह, एक आ गया ज्ञान प्राप्ति का साधन विषय वस्तु नूं समझण च सहायक, एक आ गया मौलिक चिंतन लई प्रेरक, है ना। अगर मान लो इसकी व्याख्या दे विचों आपां ऑप्शन दे विचों गलत ऑप्शनां दे विचों भी चीज़ां कड्ढणीआं होण, है ना, इहदे विच बाकी आ सारे वो पाठ पुस्तक ने महत्व नूं नहीं दर्शाउंदे, जिहड़े मैं पढ़े आ वो दर्शाउंदे आ, है ना। विच ऑप्शनां दे गलत भी दिता है, एक सही दिता है, एवें करके दिता है। किंडरगार्टन विधि का जन्मदाता किस नूं मन्निया जांदा है? किंडरगार्टन विधि का जन्मदाता हैगा जी फ्रोबल, पता ही है तुहानूं, कॉमन ही है। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा सिक्ख्या नाल संबंधित समस्या है। पंजाबी भाषा सिक्ख्या नाल संबंधित समस्या किहड़ी-किहड़ी है जी? भाषा प्रयोगशाला की घाट, सैमीनारां की बहुलता, गोष्ठियां की अधिकता या ਸਾਹਿਤ सभावां का अधिक आयोजन। आ तीन जिहड़े ओह गलती दिते आ। पंजाबी भाषा सिक्ख्या नाल संबंधित समस्या जिहड़ी वो बनती है जी भाषा प्रयोगशाला की घाट, है ना। सैमीनारां की बहुलता थोड़ा होंदी है, सैमीनार तो हुंदे ही नहीं गे, आ भी गलत हो गया। गोष्ठियां की अधिकता, इन्नियां किन्नियां गोष्ठियां करवातियां किसी ने। ਸਾਹਿਤ सभावां का अधिक आयोजन हुंदा ही नहीं, किते भावें साल च एक हो जाए। सही उत्तर जिहड़ा बनदा ਉਹ ਇਹ भाषा प्रयोगशाला की घाट। पाठ नूं रुचिदायक बनाउण नहीं बनाउण लई महत्वपूर्ण साधन किहड़ा है जी? ये हैगा जी लोड़ अनुसार देखण सुणन साधना की वरतों करके, समर्था अनुसार सवाल पुछ के, पाठ विच वन सवनता लियाउणी, या उपरोक्त सारे। इहदा सही उत्तर बनदा जी उपरोक्त सारे। सो क्योंकि रुचिदायक बनाउण वास्ते आ सारियां चीज़ां जिहड़ियां ये लियाईयां जा सकदियां है। 35 नंबर प्रश्न तुहाडा देखो भी भाषा सिक्ख्या विच मुढ़ला कौशल किहड़ा है जी? किहड़ा है जी मुढ़ला? पहला कौशल बोलना है, लिखना है, सुनना ते समझना या पढ़ना। पहला तुहानूं पता ही है सुनना ते समझना है, सो इसदा सही उत्तर है सुनना ते समझना। भाषा सिक्ख्या विच सहायक सूत्र का सही जुट है जी किहड़ा? सौख तो औख, आगमन तो निगमन, औख तो सौख, अंश तो पूर्ण। आ तां गलत हो गया क्योंकि सौख तो औख सही हुंदा, इस करके बी ऑप्शन गलत है। आगमन तो निगमन तो हुंदा पर औख तो सौख नहीं हुंदा। संश्लेषण तो विश्लेषण, औख तो सौख, संश्लेषण तो विश्लेषण हो सकता पर आ नहीं हुंदा गा, आ भी गलत हो गया। सही उत्तर आ सहायक सही जुट है जिहड़े हैगे सौख तो औख ते आगमन तो निगमन। पंजाबी वर्णमाला का मुख वर्ग किहड़ा है जी? पंजाबी वर्णमाला का मुख वर्ग बेटा जी हैगा है जिहड़ा हैगा ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा। इनू पंजाबी भाषा का मुख वर्ग कहा जाता है। ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, सस्सा। आ कै वर्ग है तुहाडा, है ना। हाँ, आ गया जी, ये अंतिम वर्ग आ गया, तो आ गया नवीन वर्ग, है ना। आ कै वर्ग आ गया, आह अंतिम वर्ग आ गया, आ नवीन वर्ग आ गया, आया मुख वर्ग तुहाडा। ठीक है बेटा जी। हाँ जी, अगला प्रश्न, ऊड़ा, ऊड़े नाल किहड़ियां-किहड़ियां लगां लगदियां हन? हाँ जी दसो किहड़ियां-किहड़ियां लगदियां? एक तो लग जाती है ऊड़े औंकड़, तो एक लगती है दुलैंकड़ भी लग जाती है, तो ऊड़े होड़ा वो भी लग जाती है। देख लो एवें देख सकते हैं, ऊड़े नूं औंकड़ तां लग्या हुंदा है ना। हाँ, ऊड़े नूं औंकड़ लग्या देखिया तुसीं? हाँ बिल्कुल हुंदा। ऊड़े नूं दुलैंकड़ भी लग्या हुंदा है ना, तो ऊड़े नूं होड़ा भी लग्या हुंदा है।
ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਊੜੇ ਹੋੜਾ। ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਔਂਕੜ ਦੁਲੈਂਕੜ ਹੋੜਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਂਕੜ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਮਾਤਰਾ, ਦੁਲੈਂਕੜ ਥੱਲੇ 2, ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋੜਾ, ਆਹ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਘੂ ਸਵਰ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2 ਸਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2 ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਇੱਕ ਲਘੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀਰਘ। ਸੋ ਲਘੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਕਤੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀ। ਕੁੱਲ 10 ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਔਂਕੜ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਜੇ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਂਕੜ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਔਂਕੜ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 7 ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਰਘ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਘੂ ਸਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹੀ, ਆਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਆਹ ਮੁਕਤੇ ਦੀ ਅਤੇ ਆਹ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ। ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਔਂਕੜ ਇਹ ਲਘੂ ਸਵਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੀਰਘ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ 2 ਦੀਰਘ ਆ, ਇੱਕ ਲਘੂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਦੀਰਘ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਘੂ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੋਂਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਹੋਂਠੀ ਜਾਂ 2 ਹੋਂਠੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾ, ਪਾ, ਕਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਪਾ, ਬਾਕੀ ਤਾ ਅਤੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਚਾ, ਫਾ, ਮਾਂ, ਫਾ ਅਤੇ ਮਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਆ ਪਰ ਚੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਬਾ, ਰ, ਸ਼, ਬਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਂਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਪਾ, ਬਾ, ਫਾ, ਫਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਂਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਆ, ਫਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਖਰ ਹਨ ਜੀ। ਲਗਾਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ 3, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਅਦਖ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ 3 ਲਗਾਖਰ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ 3 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ C ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ। ਆਦਮੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਵੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਵੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਵੀਂ। ਅਤੇ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਜੇ ਪੁਲਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣੂਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਿੱਤਰ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਸਹੇਲੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਔਰਤ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਵੀਂ ਜਾਂ ਔਰਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਮਨ ਹੈ। ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਣਦਾ ਮਟਿਆਰ, ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਮਟਿਆਰ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਤੀਵੀਂ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਚਨ ਬਦਲੋ। ਮਰਦ, ਆਦਮੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਸਹੇਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਰਥ ਚੁਣੋ। ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜੰਗ ਜਾਂ ਘਾਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਘਾਲਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਾਮਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 38 ਪੌੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਰੰਭ 'ਚ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮਸ਼ੱਕਤ ਸ਼ਬਦ, ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘਾਲਣਾ, ਘਾਲਣੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਘਾਲਣਾ, ਘਾਲਣੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਘਾਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਕ ਕਿਸ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਪਵੇਗਾ। ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਵੇਗਾ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੱਸੂਗੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੱਸ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਲਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ ਜੀ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਵਕ ਅੰਕਣ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਸਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਮਰੋੜਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਸਿੱਟਾ। ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁੱਡ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਲਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁੱਡ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਗੁੱਡ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਲਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਲ ਪਲੱਸ ਅੰਕਣ ਭਾਵ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਪ। ਆਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਰੱਖੇ ਰੋਜੇ ਤੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਆਏ। ਅਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਚੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵੱਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜੇ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਵਾਵੇ। ਰੋਜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਰੋਜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਰੱਖੇ ਰੋਜੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਆਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਜੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਲੇ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਨ ਵੱਡੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜੂ ਅਗਲਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਜੇ ਰੱਖ ਲਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰੋਂ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਦਿਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤਰੋਂ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਫਿਰਨੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਠੀਕ ਅਰਥ ਚੁਣੋ। ਦਿਨ ਫਿਰਨੇ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਪੈਣੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਭਾਗ ਜਾਗਣੇ ਜਾਂ ਪਹੁ ਫੁਟਾਲਾ ਹੋਣਾ। ਪਹੁ ਫੁਟਾਲਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਪਹੁ ਫੁਟਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਪਹੁ ਫੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹੁ ਫੁਟਾਲਾ ਮਤਲਬ ਪਹੁ ਫੁੱਟਣ, ਪਹੁ ਫੁੱਟਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸਵੇਰ ਹੋਣੀ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹੁ ਫੁੱਟਣ। ਪਹੁ ਫੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਵਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁ ਫੁਟਾਲਾ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਪਰ ਦਿਨ ਫਿਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਜੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ ਮਤਲਬ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆ ਗਏ। ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਕੁਛ। ਉਸਤਾਦੀ ਕਰਨੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਸਤਾਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨੀ।
ਹਸਤਕਲਾ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬਲਵਾਨੀ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨੀ। ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਡੰਡੀ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਗਹੁ, ਬੋਲਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁਚੱਜਾ। ਅਗੇਤਰ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਚੱਜਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਜਾਂ ਢੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੱਜ ਹੋਵੇ, ਢੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੁਚੱਜਾ। ਸੁਚੱਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਚੱਜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਗਹੁ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਗਹੁ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਧਿਆਨ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੁਚੱਜਾ। ਤ੍ਰਿਮਤ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਤ੍ਰਿਮਤ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਚੱਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਤ੍ਰਿਮਤ ਦਾ ਇਸਤਰੀ। ਸੋ ਤ੍ਰਿਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸਤਰੀ। ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤ੍ਰਿੰਜਣ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਚੰਗੇ ਲੱਖਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ। ਸੁਚੱਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਚੱਜਾ, ਸੁਚੱਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਹਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਹਲ। ਕਾਹਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਲਦਬਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਹਲ ਕਰਨੀ, ਜਲਦਬਾਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਹਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦਬਾਜੀ, ਜਲਦਬਾਜੀ। ਹਫੜਿਆ, ਤਿੱਖਾ, ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਠਰਮਾ। ਸੋ ਕਾਹਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠਰਮਾ ਜਾਂ ਧੀਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਠਰਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧੀਰਜ। ਕਾਹਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਕਾਹਲ ਕਰਨੀ, ਜਲਦਬਾਜੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਠਰਮਾ ਜਾਂ ਧੀਰਜ। ਧੈਰਯ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧੈਰਯ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਧੀਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਲਾ ਪਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਹਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਜੁੱਟ ਚੁਣੋ। ਮੋਚਨਾ ਜਾਂ ਅਡੋਲ। ਮੋਚਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਅਡੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਚਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੋਚਨਾ। ਲੰਮਾ, ਵਡੇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਵਡੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਚਨਾ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਨਿਚੋੜ ਜਾਂ ਲੰਮਾ। ਲੰਮਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਉੱਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੰਮਾ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਪਰ ਉੱਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਈ। ਮੋਚਨਾ, ਅਡੋਲ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਉੱਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੋਚਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਉੱਤਰ ਸਹੀ। ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਲੱਖਣੇ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਸੁਚੱਜਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਉਵੇਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ। ਸੁਲੱਖਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗਿਆ, ਚੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਦਾ, ਬੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ। ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਸਤਕ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਸਤਕ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਦੁਆਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਆਬੇ ਦਾ। ਦੁਆਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਦੁਆਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਮ ਹੈ।
ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਪੜਨਾਂਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਣਤੀ ਮਤਲਬ ਮਾਪ, ਤੇ ਮਾਪ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ। ਪਰਿਮਾਣ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਿਮਾਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਿਮਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਕ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ PSEB ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ। PSEB ਦਾ ਸਾਡੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਕਰਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਊਗਾ PSEB, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਉੱਥੋਂ ਛਪਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਆਪੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 3rd ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗ੍ਰੇਡ 3rd ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਿਆਕਰਣ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2nd ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਕਚਰਰ 1st ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਨਾ, PSEB ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਕ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ, ਉਪਵਾਕ ਜਾਂ ਵਾਕੰਸ਼, ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕਾਂਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਪਵਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਉਪਵਾਕ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਕ ਬੋਧ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਜਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਜਕ, ਲੈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਇਹ ਆਊਗਾ। ਪੂਰਨਿਆ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਪੂਰਨਿਆ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈ ਕਬੂਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪੂਰਨਾ ਪਾਤਾ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨਿਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਲਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਕ ਵਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘਸਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੂਰਨਿਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਚਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਤੇ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਦਾਨਾਤਮਕ, ਨਿਦਾਨ, ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ। ਨਿਦਾਨ ਉਪਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰੋਗ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ। ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਤੇ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਤੇ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਡੀ ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਤੇ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੰਨਣਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੰਨਣਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਗੁੰਥਣਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਬੰਨਣਾ, ਗੂੰਥ ਦੇਣਾ, ਬੰਨਣਾ। ਬੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਬਣਦਾ B। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਤੇ ਸਵੈ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ। ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵਾਚਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵਾਚਨ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਵਾਚਨ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ,
कोई मगर पिया भी दौड़ दौड़ के वाचन करना। ऑप्शन देख लो कैसे पाए। ਉੱਚੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਵਾਚਨ ਕਰਨਾ, ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼। ਸੋ ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਤੇ ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਾਤਾ ਉਸਨੇ, ਲਿਖਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਵਾਚਨ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਦੱਸੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਵਕਤਾ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਵਕਤਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਵਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਵਕਤਾ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕੇਵਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁੱਟ ਚੁਣਨਾ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਨਕਸ਼ੇ, ਰੇਡੀਓ। ਨਕਸ਼ੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਪਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਰੇਡੀਓ, ਚਿੱਤਰ, ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਰੇਡੀਓ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੇਵਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਚਾਰਟ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਰੇਡੀਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕੱਟ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਕਸ਼ੇ, ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਚਾਰਟ ਇਹ ਕੇਵਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰਟ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਐਪੀਡਾਇਸਕੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਐਪੀਡਾਇਸਕੋਪ ਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਐਪੀਡਾਇਸਕੋਪ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਹੈ? ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਵਾਰੌਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਾਵਾਲੇਨ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਕਾਵਾਲੇਨ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਲੇਨ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਵਾਲੇਨ। ਕਾਵਾਲੇਨ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਤਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਨਮ, ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਆ ਦੋਨੇ। ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚੁਣਨਾ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼। ਦਇਆਵਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕ੍ਰੋਧੀ, ਦਿਆਲੂ, ਕਹਿਰਵਾਨ ਜਾਂ ਭਗਤ। ਦਇਆਵਾਨ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਦਿਆਲੂ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਦਿਆਲੂ। ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਅਰਥਕ ਜੁੱਟ ਸਮੂਹ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਤ, ਸੰਕੋਚ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਰ ਦਾ ਸਰ ਜਾਂ ਤਾਸ਼, ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਰ ਤਾਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਰ ਦਾ ਖਬਰ ਨਿਚੋੜ ਜਾਂ ਸਾਰ ਦਾ ਜਿੱਤ ਸਪਸ਼ਟ, ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇਗੇ। ਆ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ। ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰ ਖਬਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਖਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਹੈ। ਖਬਰ ਸਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਚੋੜ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖੋ, ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਲਿਖੋ, ਸਾਰ। ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲ ਲਓ। ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਸਹੇਲੀ। ਦੋਸਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਣਾ ਲਿੰਗ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ। ਮੁਟਿਆਰ, ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਮੁਟਿਆਰ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਕੁ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹਵਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਅੰਧੇਰ, ਹਵਾਵਾਂ, ਹਨੇਰਾ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਅੰਧੜ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹਵਾ ਦਾ ਹਵਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਓੜਕ ਵਕਤ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ, ਸੁਣ ਪੱਥਰ ਢਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਡਾਚੀ ਮੇਰਾ ਪੁੰਨੂ ਖੜਿਆ, ਸ਼ਾਲਾ ਮਰ ਦੋ ਜਖ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੋਂ, ਵਾਂਗ ਸੱਸੀ ਜਲ ਜਾਵੇ, ਹਾਸ਼ਮ ਮੌਤ ਪਵੇ ਕਰਵਾਨਾ, ਤੁਖਮ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਵਬੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ
ਸੱਸੀ ਤੇ ਪੁੰਨੂ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੱਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ। ਕਿੱਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਓੜਕ ਵਕਤ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਸੁਣ ਪੱਥਰ ਢਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਡਾਚੀ ਮੇਰਾ ਪੁੰਨੂ ਖੜਿਆ। ਓੜਕ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਕੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਸੀ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਚੀਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਕਹਿਰ। ਸੁਣ ਪੱਥਰ ਢਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਢਲ ਜੇ। ਜਿਸ ਡਾਚੀ ਮੇਰਾ ਪੁੰਨੂ ਖੜਿਆ, ਡਾਚੀ ਊਠਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੋਤੀ, ਬੋਤਾ ਬੋਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਡਾਚੀ। ਡਾਚੀ ਵਾਲਿਆ ਮੋੜ ਡਾਚੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਵੇ, ਮੁਹਾਰ ਲਗਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਾਚੀ ਉੱਠਣੀ। ਸ਼ਾਲਾ ਮਰ ਦੋਜਖ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਲਾ ਮਰ ਦੋਜਖ ਜਾਵੇ, ਦੋਜਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਰਕ, ਦੋਜਖ। ਜਾਂ ਉਸ ਨਿਉ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੋਂ, ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਵਾਂਗ ਸੱਸੀ ਜਲ ਜਾਵੇ, ਹਾਸ਼ਮ ਮੌਤ ਪਵੇ ਕਰਵਾਨਾ, ਕਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਊਠਾਂ ਵਾਲਾ, ਊਠ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਖਮ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਜਾਵੇ, ਤੁਖਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜ। ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਗ੍ਰੇਡ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਧਿਆਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਵਿ-ਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਚੌਪਈ ਹੈ, ਕੋਰੜਾ ਹੈ, ਬੈਂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਈਆ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਵਈਆ। ਦਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 16, ਦੂਸਰਾ 12, 16 ਤੇ 12 ਕੁੱਲ 28 ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵਾਰੀ ਸੱਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ। ਦੋਜਖ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਦੋਜਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਰਕ। ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਵਰਗ। ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ ਇਹ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਜੰਨਤ ਤੇ ਬਹਿਸ਼ਤ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਹੈ, ਨਰਕ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਜਖ। ਦੋਜਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਰਕ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਸਾ, ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੰਗਨਾਮਾ, ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਰ ਵਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਇਹ ਸਵਰ ਹੈ, ਸਵਰ ਵਾਕ ਹੈ। ਛ ਵਰਨ ਨੂੰ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਚ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਇਹਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾਖਰ ਹਨ? ਅੱਛਾ, ਲਗਾਖਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਜੀ? 35 ਹੈ ਕਿ 9 ਹੈ ਕਿ 10 ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ 3 ਲਗਾਖਰ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਅਦਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਵੇਂ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅੱਖਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ, ਜੁੜਵੇਂ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 90 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਂਡੇ ਟੀਂਡੇ ਖੜਨਾ ਲਾਗੇ ਬਹੁਤਾ। ਆ ਬਹੁਤਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਵਾਂਡੇ, ਵਾਂਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਵਾਂਡੇ ਗਿਆ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਵਾਂਡੇ। ਖੜਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੜਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੀ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ L1 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ PL1 ਸ਼ਿਫਟ 1
ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰ ਕੋਈ 3rd ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ 5 7 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸਿਲੇਬਸ ਦੁਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।